बच्चे, आज हम इकाई एक राजा बदल गया पाठ पढ़ेंगे। और इस चित्र में एक लड़का उसके दो हाथों में दो चीज़ें पकड़ा हुआ है। एक है ग्लोब, उसके हाथ में एक हाथ में पकड़ा हुआ है, और यह है पुस्तक। और पुस्तक हमें क्यों चाहिए? पुस्तक हमें ज्ञान देती है और इस पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इस ग्लोब में हम दुनिया को देख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? पुस्तक से ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान से इस दुनिया को बदल सकते हैं। और यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें एक लड़का और एक पुस्तक और एक दुनिया का चित्र माने क्या है, ग्लोब दिखाई दे रहा है। और लड़का क्या कर रहा है? और दो चीज़ें अपने उसके हाथ में पकड़ा हुआ है। और यह लड़का हमें क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान से इस दुनिया को बदल सकते हैं, यह बात बताना चाहता है। यहाँ देखो पाठ यहाँ से शुरू है। एक लड़का था। ये क्या है? कैसा पाठ है? यह एक कहानी है। और कहानी माने क्या है? और एक स्टोरी है। देखो यह क्या बताया हुआ। यह स्टार्टिंग में एक लड़का था। एक कौन था? एक लड़का था। उसका नाम क्या था? राजेश था। उसका नाम क्या था? राजेश था। एक लड़का था और उसका नाम क्या था? राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जंगल में। जंगल माने क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से ऐसा जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। रास्ता मीन्स ऑन द वे। और उसे एक सोने का सिक्का मिला। सोने का सिक्का मीन्स गोल्डन कॉइन। रास्ता में उसे क्या मिलता है? एक सोने का सिक्का मिलता है, गोल्डन कॉइन मिलता है। किसको? एक लड़का को। और लड़का का नाम क्या है? राजेश। और वह कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। अचानक उसे रास्ता में क्या मिला? सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा। क्या करने लगा? सोचने लगा। అబ్బాయి ఆలోచిస్తున్నాడు ఏమని? यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं। यह सिक्का तो मेरा ही नहीं। और ఆ సిక్కా అంటే ఆ కాయిన్ నాదైతే కాదు। इसे क्या करूँ लेकर? इसे क्या करूँ लेकर? దీన్ని తీసుకొని నేనేం చేయాలి? ఇదైతే నాది కాదు కాబట్టి దీన్ని నేనేం చేయాలి? जाने किस बेचारे का सिक्का यह गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूँ इसका? ఇది పాపం బేచారే అంటే ఏంటి? ఎవరో అమాయకులు ఇది ఉన్నట్టుంది. ఈ సిక్కా అంటే ఏంటి? బిళ్ళ, ఇలా గోల్డెన్ కాయిన్ అంటారు కదా, దాన్ని అనమాట. ఆ నాణేమో ఇక్కడ ఎవరో పాపం అమాయకులు పడేసుకుని ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది ఎలా నా దగ్గర పెట్టుకోగలుగుతాను? ఇది పారేయలేను, నా దగ్గర పెట్టుకోలేను, మరి ఏం చేయను దీన్ని అని ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. ఇదైతే నాది కాదు, నాదైతే నేను వాడేసుకునేవాడిని, కానీ ఇది నాది కాదు కదా అనుకుంటున్నాడు. यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था. ఇలా ఆలోచిస్తూ ఇలా ముందుకి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले. అయితే ఇలా దారిలో వెళ్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో అతనికి ఇంకెవరు కనపడ్డారు? సాధు మహారాజు కనపడ్డారనమాట. సాధు అంటే ఎవరు? సాధు అంటే చెప్పండి. సాధు అంటే ఋషి అన్నమాట. సాధు సైంట్ అంటారు కదా, అదనమాట.
అతను కనబడేసరికి ఉస్నే సోచా క్యో నా యహ్ సిక్కా సాధు కా హో హీ దేదు. మరి అతను ఆలోచించాడు ఏమని రాజేష్, మరి ఈ సిక్కాని నేను మరి సాధువుకు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు, అతనిదే అయి ఉండొచ్చు కదా, ఈ దారిలో ఎవరు లేరు కదా, కోई नहीं है इस रास्ता पर, सिर्फ साधु ही दिख रहे हैं, इसलिए यह सिक्का साधु का ही होगा. ऐसा सोचकर राजेश ने क्या किया, राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है. ఇది సాధుదే కావచ్చు, బహుశా మరి ఎవరి దారి వెంట లేరు కదా, మరి సాధువు అయితే ఇచ్చేద్దాము అతనిదే కావచ్చు అని ఇచ్చేసరికి అప్పుడు అతను సాధువు చాలా ఆశ్చర్యంతో ఏమన్నాడు, బేటా ఈ సిక్క నాలాంటి సాధులకి కొరకి కాదు, ఇసితో కిసి గరీబ్కో దేదో, ఇది ఎవరికైనా నువ్వు పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేయి, గరీబ్ అంటే పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేయి, ఇది నాదైతే కాదు, నాలాంటి వాళ్ళకి ఇంత విలువైన సిక్క ఉండదు కాబట్టి ఇది ఎవరికైనా పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేయి, తాకి వహ అప్నా పేట్ భర్ సకే, ఒకవేళ ఆ పేదవాళ్ళకి నువ్వు ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు వాళ్ళ పొట్టని నింపుకుంటారు, అంటే దానితో వాళ్ళు బ్రతుకు తెరువు చూసుకుంటారు అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की సేనా చలి జా రహీ హే. ఇలా సాధువులు చెప్పిన మాటలు మనసులో ఉంచుకొని నమ్మి రాజేష్ ఏం చేశాడు, ఇంకా ముందుకి వెళ్తూ నడుస్తున్నాడు. నడిచినప్పుడు కిసి రాజా అంటే ఒక రాజు తన సైన్యాన్ని తీసుకొని ఇలా ఆ దారి వెంట వెళ్తూ ఉన్నాడనమాట. వెళ్తున్నప్పుడు అంతలోనే ఇత్నీ బడీ సేనా को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी. అంటే ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత అనుకున్నాడు రాజేష్ ఏమని, ఏదో చాలా అవసరం ఉండి ఇటువైపు వెళ్తున్నట్టున్నారు, ఏదో వాళ్ళకి అవసరం ఉంది కావచ్చు, ఏంటో తెలుసుకుందామని అనుకున్నాడు. జో రాజా ఆప్ని సేనా లియే జా రహే హే, రాజు కూడా తన సైన్యంతో పాటు వెళ్తున్నాడు, ఏదో ముఖ్యమైన పని మీద వెళ్తున్నాడని అనుకున్నాడు. ఉస్నే ఏక్ సైనిక్ సే పూచా, అతను ఒక సైనికుడు, సైన్యం అంటే చాలామంది ఉంటారు కదా, దాంట్లో ఒక సైనికునికి అడిగాడనమాట రాజేష్ ఏమని, భాయి ఆప్కే రాజా ఇత్నీ బడీ సేనా లియే కహా జా రహే హే, అన్నా ఈ ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకొని మీ రాజు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడిగాడనమాట రాజేష్. ఎవరిని అడిగాడు, ఒక సైనికుడిని అడిగాడు. అప్పుడు ఏ హమారే రాజా శూర్ సింహ్ హై, ఈ వీరు మా యొక్క రాజు మహారాజు శూర్ సింహ్ కాబట్టి జో పడోసి దేశ్ పర్ ఆక్రమణ్ కర్ ఉసే లూట్నే జా రహే హే, అయితే ఇతను మా రాజు శూర్సింహ్ కాబట్టి ఇతను వేరే రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి అటాక్ చేయడానికి పక్క రాజ్యానికి ఆక్రమించుకోవడానికి మేము వెళ్తున్నామని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఉస్నే జవాబ్ దియా, ఆ సైనికుడు అలా ఆన్సర్ ఇచ్చాడు రాజేష్ అడిగినప్పుడు. రాజేష్ రాజాకే పాస్ గయా, చూడండి రాజేష్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఏం పట్టుకున్నాడు, సోనేకా సిక్కా. सोने का सिक्का राजेश अपने हाथ में पकड़ा हुआ और किसे दे रहा है, राजा को दे रहा है. राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इट्ला सोने का सिक्का అంటే బంగారు నాణాన్ని రాజు వైపు ఇలా చూపిస్తూ ఏమన్నాడంట, ఏమంటున్నాడు, లీజియే మహారాజ్ ఆప్ ఇసి రఖ్ లీజియే, రాజుగారు ఇది తీసుకోండి, ఇది మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అని అన్నాడట. ఎందుకు చూద్దాం. బేటా ముझे క్యో దేనా చాతే హో, రాజానే ఆశ్చర్య కే సాత్ పూచా. అప్పుడు రాజు ఏమంటున్నాడు, నాన్న ఇది నాకెందుకు ఇస్తున్నావు నువ్వు అని చాలా ఆశ్చర్యంతో రాజేష్తో అన్నాడనమాట రాజు.
అప్పుడు రాజేష్ ఏమన్నాడు, మహారాజ్ ఏక్ సాధు ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। రాజేష్ కరుణ్ స్వర్ మే బోలా, మహారాజా నాకు ఒక సాధువు చెప్పారు, ఏమని, అందరికన్నా ఎవరైతే పేదవాళ్ళు కనిపిస్తే వాళ్ళకి ఈ సిక్కాని నువ్వు ఇచ్చేసేయి అని నాతో అన్నారు, కాబట్టి నేను మీకు ఈ సిక్కాని ఇస్తున్నాను అని రాజేష్ చాలా పిట్టి వాయిస్లో మహారాజుతో అన్నాడనమాట. అప్పుడు రాజుకి కోపం వచ్చింది, ఎందుకంటే రాజు గరీబ్ కాదు కదా. కాబట్టి ఏమన్నాడు రాజా, मै రాజా హూ రాజా, मैं तुझे गरीब लगता हूँ, నేనెవరో తెలుసా, నేను రాజుని, నేను నీకు గరీబ్లా కనపడుతున్నానా. రాజా క్రోధ్ మే బోలా, రాజుకి చాలా కోపంగా, క్రోధ్ అంటే చాలా కోపంతో అన్నాడనమాట, నేను రాజుని, నన్ను నువ్వు పేదవాడంటావా, నీకు ఎలా కనపడుతున్నాను నేను అని అంటున్నాడు. అప్పుడు రాజేష్ ఏమన్నాడు, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते। ఒకవేళ మరి మీరు ధనికులైతే, మీరు గరీబ్ కాకపోతే ధనికులైతే మరి వేరే రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకొని మీరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు. మరి మీరు పేదవాళ్ళు కాదు కదా, పేదవాళ్ళు అయితే వేరే వాళ్ళు తీసుకోవాలి, కానీ మీరు పేదవాళ్ళు కాదు కదా, మరి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అని అన్నాడు. అంటే ఏంటి అంటే, నువ్వు పేదవాడివి కాబట్టి నీకు రాజ్యం లేదు, వేరే రాజ్యాన్ని అడగడానికి వెళ్తున్నావు, దాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి వెళ్తున్నావు, కాబట్టి నువ్వు పేదవాడివే కదా, అందుకే నేను ఇది ఇస్తున్నాను మీకు అని చెప్పాడు రాజేష్. రాజేష్కి బాత్ రాజాకి సమజ్ మే ఆ గయి. అప్పుడు రాజేష్ మాటలు రాజుకి చాలా అర్థమైపోయాయి, ఎందుకంటే తన దగ్గర ఉన్నంత మట్టుకు మనము బ్రతకాలి, వేరే వాళ్ళ వస్తువులు కానీ వేరే వాళ్ళ సొమ్మును మనము తీసుకోకూడదని రాజాకి ఈ రాజేష్ మాటలు విన్న తర్వాత అర్థమైందనమాట. ఉన్హే అప్నీ గల్తీగా ఎహసాస్ హువా. అప్పుడు రాజు తన తప్పుని తాను తెలుసుకున్నాడు, అంటే తప్పుని తెలుసుకొని ఏం చేశాడు, సరిదిద్దుకున్నాడు అనమాట. राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया. అప్పుడు రాజేష్ని చాలా ప్రశంసిస్తూ, అంటే అప్రిషియేట్ చేస్తూ, చాలా బాగా చెప్పావు, కరెక్టే, నా తప్పు అయిపోయిందని ఒప్పుకొని అతన్ని మెచ్చుకొని సైన్యాన్ని వాపస్ వెళ్ళిపోమ్మని, అంటే తన రాజ్యానికి తిరిగి వెళ్ళిపోమ్మని ఆజ్ఞాపించాడనమాట, ఆదేశించాడు. उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया. అంటే అప్పటి నుంచి ఆ రోజు నుంచి రాజా ఏం చేశాడు, తన సొంత ప్రాపర్టీని జనతాకి సేవ అంటే పబ్లిక్ సర్వీస్లోనే ఖర్చు చేయడం మొదలుపెట్టాడనమాట. అప్పటి నుంచి ఏ రాజ్యం పైన కూడా అతను ఆక్రమణకి వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే ఆ ఉన్న డబ్బునే ప్రజల కొరకి ఖర్చు పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు. కానీ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా అడగలేదు, ఎవరి రాజ్యాన్ని కూడా అతను ఆక్రమించుకోవాలని అనుకోలేదు. దీనివల్ల తెలుస్తుంది ఏంటి, ఇతనికున్న రాజేష్కున్న జ్ఞానం వల్ల ఉన్న విషయాన్ని మహారాజుకి చెప్పడం వల్ల అతను మారిపోయాడు. రాజాకి బాత్ సున్కర్ రాజేష్ की बात सुनकर राजा बदल गया. और यह पाठ का नाम क्या है, राजा बदल गया. कैसा बदल गया, राजेश के पास ज्ञान है और राजेश के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान से राजा को बदल लिया, इसलिए राजा बदल गया. क्यों बदल गया, और उसकी गलती के बारे में राजेश ने बताया और वो విషయ జాన్కర్ రాజా బదల్ గయా. తన తప్పును తను తెలుసుకున్నాడు, తప్పేంటో అనేది రాజేష్ రాజాకి వివరించాడనమాట. అర్థమైందా పిల్లలు? అయితే ఇక్కడ మీకు కొన్ని హార్డ్ వర్డ్స్ నేను రౌండప్ చేశాను, దాన్ని మీరు కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో రౌండప్ చేయండి.
చూడండి ఇక్కడ సోనే కా సిక్కా అండర్లైన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ రాస్తే, నెక్స్ట్ బేచారే, నెక్స్ట్ ఫేంక్, తర్వాత సాధు, నెక్స్ట్ ఆశ్చర్య, గరీబ్, पेट भर, सेना, जरूर, पड़ोसी, आक्रमण. నెక్స్ట్ సైనిక్ కూడా చేసుకోండి. నెక్స్ట్ లూట్నే, నెక్స్ట్ కరుణ్ స్వర్, నెక్స్ట్ అమీర్, నెక్స్ట్ క్రోధ్, నెక్స్ట్ గల్తీ, అహసాస్, ప్రశంసా, వాపస్, ఆదేశ్, సంపత్తి, జనతా. సంపత్తి వేరు వేరు, నెక్స్ట్ జనతా. सेवा में, वन वर्ड. खर्च करना, वन वर्ड. आरंभ, वन वर्ड. हाउ मेनी वर्ड्स हियर? 1 2 3 4 5. 5 words, 1 row. ओके. और इस पाठ के संबंधी शब्दार्थ नेक्स्ट क्लास में मैं देती हूँ और उसका होमवर्क भी आपको लिखना होगा. और ये कठिन शब्द लेसन स्टार्ट करने से पहले అంటే లెసన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు లెసన్ నేమ్ రాసి చక్కగా హ్యాండ్ రైటింగ్లో ఈ హార్డ్ వర్డ్స్ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా నోట్బుక్లో రాసేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ శబ్దార్థ్ నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పేస్తాను. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో సునో బోలో బిట్లో ఏముంది, పడో బిట్లో, నెక్స్ట్ లిఖో బిట్లో, ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చెప్పేసుకుందాం. కాబట్టి ఈ హార్డ్ వర్డ్స్ శబ్దార్థ్ పైన మీరు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా పదాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ క్లాస్ చూడండి. ఓకే.